सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते चक दे टीवी के प्रोग्राम पख दीआं खबरां दे विच तुहाडा स्वागत है। इस प्रोग्राम दे विच कुछ ताज़ा तरीन खबरां ते कुछ अहम नुकतियां दे उत्ते असीं झात पाउने आ। सिर्फ सुर्खियां तक ना खुद महदूद रहने आ जां ना तुहानूं रहण दिता जांदा है, क्योंकि इन्हां नुकतियां ते इन्हां खबरां दे उत्ते एक विस्तारत ते सकारात्मक चर्चा की जाती है। और इस चर्चा दे विच बकायदा मेरे नाल साथ दिंदे ने उगे साहित्यकार ते सीनियर पत्रकार देसराज काली जी जी आए कहने प्रोग्राम दे विच। मेहरबानी जी, थैंक यू। इस तो इलावा सीनियर पत्रकार राकेश आनंद होरी भी साडे नाल मौजूद रहणगे। आनंद जी तुहानूं भी जी आए कहने आ। थैंक्स जसवीर। शुरुआत इस प्रोग्राम की करते हैं असीं तकरीबन कह सकते हैं कि लगभग 3 कुछ हफ्तियां तो लगातार चर्चा करते आ रहे हैं करतारपुर लांघे नूं लैके कि किस तरीके नाल उहदे उत्ते आस दी किरण दिखाई जाती है। फिर उस आस की किरण के नाल सियासी दीवे जगाए जाते हैं और आपो अपने तरीके दे नाल आपो अपनी पार्टी के वलों उस सब नूं देख के या दिखा के लोगों के मन दे विच एक होर तरह की भावना पैदा करने की कोशिश की जाती है, लाहा लैण की कोशिश की जाती है, तो किसी के वलों इस सारे दे उत्ते कह सकते हैं कि थोड़ा दाबा बनाने की भी कोशिश की जाती है। सो करतारपुर लांघे नूं लैके जिहड़ी हुण तक चर्चा चली है उस चर्चा तो अगां, क्योंकि कई बार ये भी गल हो चुकी है कि पाकिस्तान ने की रस्मी तौर पर इस मामले दे विच कुछ किया है, कि भारत सरकार इहदे विच कुछ कर रही है या सिर्फ बयानबाजियां तक सीमित है। सो हुण पाकिस्तान के वलों एक खबर निकल के आई है कि 15 सितंबर के नेड़े तेड़े जदों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस तो पहला इमरान खान होरां नूं प्रधानमंत्री बनन मौके ਵਧਾਈ संदेश भेजते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, ਉਹਦੇ बदले ਦੇ ਵਿੱਚ जवाब ਦੇ ਵਿੱਚ इमरान खान ਵੱਲੋਂ एक खत लिखा जाता है जो 15 सितंबर ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ पहुंचता है। तो उस खत ਦੇ ਵਿੱਚ भारत और पाकिस्तान के दवल्ले संबंध ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सुधारन की गल की जाती है। खबर यह भी है कि बहुत थोड़े समय ਦੇ ਵਿੱਚ मुलाकात हुई है ਜਿਹੜੇ राजदूत ने पाकिस्तान के भारत ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने ताकीद की है भारत सरकार के अगे कि शांति वार्ता जी आरंभ की जाए। न्यूयॉर्क के जी सार्क कौंसल की मीटिंग हो रही है, उत्थे भी कहा जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री से पाकिस्तान के विदेश मंत्री के दरमियान मुलाकात होने दी संभावनावां, और इस सब के दरमियान करतारपुर लांघे की चर्चा भी लगातार जी चलती पई है। और रस्मी अजे तक पाकिस्तान के वलों कोई शुरुआत इस मामले के अजे नहीं की गई। एक पासे असी इस शब्द लिए खास तौर पर पंजाबी जिहड़े आ इस शब्द लिए आस लाई बैठे आ कि शायद निज़ाम तब्दील होया, पाकिस्तान दे विच सत्ता तब्दील हुई है, पहली बारी इमरान खान होरां दी पार्टी सत्ता दे विच आई है तो बहुत कुछ बदल जाएगा। पर कहा जाता है कि वारिशां ना आदतां जांदियां ने भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी। शायद ये बिल्कुल ठीक ते सटीक ढुकदी है पाकिस्तान के उत्ते कि एक पासे चिट्ठी लिखी जाती है कि शांति वार्ता जी वो आरंभी जाए, तो दूजे पासे जम्मू कश्मीर के रामगढ़ सैक्टर के विच नरिंदर सिंह नाम के फौजी जवान दे पहला गोलियां मार के उन्होंने कतल किया जाता है पाकिस्तानी रेंजरां दे वलों, तो फिर वह गला रेत दिता जाता है। इस तरीके नाल बड़ी निर्मम हत्या जी वो नरिंदर सिंह होरां दी की जाती है। देसराज काली जी जिहड़े शंके तुसीं अक्सर जताया करते सी कि भरोसा नहीं किया जा सकता पाकिस्तान के उत्ते, एक पासे वो हथ वधाउंदा है दोस्ती का कलावे दे विच लैंदा ते दूसरे हथ दे नाल पिठ दे विच छुरा भी खोप दिंदा, ते मेरा ख्याल है कि ये घटनाक्रम जिहड़ा है वो उसे दी दस पाउंदा। सबूत जिहड़ा वो नाल ही मिल गया यह सबूत भी और बड़ी घिनौनी हरकत है, बहुत ही ज़्यादा घिनौनी हरकत है। जिस तरीके दे नाल उन्हां दा कतल है और जो पोस्टमार्टम, हालांकि BSF ने भी ये थोड़ा जहा ऐसियां कुछ BSF की भूमिका भी जी है ना कोई बहुत ही ज़्यादा खरी नहीं। आफ्टर डैथ पोस्टमार्टम गुपचुप तरीके ना करके पिंड भेज दिता गया, वो सारे के सारे मामले नूं जिवें रफा दफा करन वर्गा कोई माहौल। सो जो खुल के आया है कि किवें गुम हुंदा है BSF का जवान, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਗੋਲੀਆਂ
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਮਨੋ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਲਾਂਘਾ ਅਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਵਾਰਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹੀ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਹੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। वो अगन ਉਹੀ अगन फिर ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਜਨਰਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੂਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਕ 'ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਰਸਾਤਲ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਨਿਵਾਣ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਡੇਗਣਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੇਗਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਰਕ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਟ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 20% ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, 60% ਦੀ ਤਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਟ ਉਧਾੜ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਜਸਵੀਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚੰਬਿਆਲ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲੇਪ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਬਲ ਵਰਗਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਰੋਗ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਸੀ ਉਹ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਦੀ ਹੈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਸੀ, ਵਾਇਰਲ ਵਾਂਗ ਉਹ ਹੈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਰੋਗ ਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਨਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਪਿਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਨਾਥ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਹੋਣ, ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਯੂਪੀਏ ਵਾਲੇ ਲਵ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ 10 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜਸਵੀਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ। ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ, ਜਸਵੀਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੱਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 9 ਘੰਟੇ ਜਸਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਰਬਰਤਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਆ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਜਸਵੀਰ, ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਸਵੀਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੌਜ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ UN ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ।
ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ISI, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭੇਜ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਜਸਵੀਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹੂਦੀਨ ਆ ਜਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੇਟੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ, ਆਮ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ, ਆਵਾਮ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ PMO ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਰ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਨਾਈਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਈਪਰ ਮੀਨਸ ਜਸਵੀਰ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਮੇਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਸਵੀਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਆ। ਪਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਬਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, RS ਪੂਰਾ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਆ ਏਰੀਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਆ ਔਰ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਕੰਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕੰਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ BSF ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੁਕਣ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰੂਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਸਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ RS ਪੁਰਾ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਸੈਕਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਸਨ, ਪਲੱਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕ ਵਸ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਸ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਠੰਡ ਢੰਡੋਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਸਵੀਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ, RS ਪੁਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਬਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਿੰਡ 4-4, 5-5, 7-7, 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਲੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਚਾਮੜਿਆਲ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਛੜੇ ਦੋਸਤ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਰਿਲੀਜਨ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਚਾਮੜਿਆਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਆਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਲੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਜਦੋਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਸਵੀਰ ਲੱਗੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲੀਆ, ਕੈਪਟਨ ਕਾਲੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਰ BSF, ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ BSF ਫੋਰਸ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਔਰ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, BSF ਨੇ ਵੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੇ BJP ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂ ਜਸਵੀਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਥਰੂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੌਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, BJP ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ, ਬਟ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। BSF ਦਾ ਇੱਥੇ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਪਚੁਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ JNK ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸਲੇਸਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ BJP ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ PDP ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ PDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ BJP ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ BJP ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਖੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕ ਦੇ ਕੇ।